الله وبركاته. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. صدق اللہ العظیم. اسٹیج پہ تشریف فرما میرے مشفق اور مکرم حضرات علماء کرام، حفاظ نظام، یہاں موجود دانشوران قوم ملت، نوجوان دوستوں، پردہ نشین خواتین، مائیں بہنیں اور ان دونوں مکاتب کے معلمین اور طلباء و طالبات، آج ہم مسلمانوں کے لیے، اہلیان بالاپور کے لیے انتہائی خوشی اور مسرت کا موقع ہے کہ آج ہم اپنی آنکھوں سے اپنی اولاد اور اپنی نسلوں کو پروان چڑھتا ہوا دیکھ رہے ہیں. ہم نے اس سے پہلے کئی راتیں دنیا داروں کے نام گزاری ہے یا گزاری ہوگی. ہم میں سے بہت بھائی ایسے ہوں گے، بہت بہنیں ایسی ہوگی جنہوں نے ایک شام محمد رفیع کے نام گزارا ہوگا، یا پھر پتہ نہیں موبائلوں کی نظر اور موبائلوں میں سوشل میڈیا اور سوشل اکاؤنٹس کی نظر کئی گھنٹے راتوں کے ہو گئے ہوں گے. گھبرانے اور ڈرنے کی یا پھر اس لمبے چلنے والے پروگرام سے اکتانے کی ہرگز ضرورت نہیں ہے. آپ حضرات اس وقت میں جس میدان میں بیٹھے ہیں، یہ وقت مجھے اور آپ کو ملکی سطح پر اور عالمی سطح پر اپنی اولاد اور اپنی نسلوں کے ایمان کے تحفظ کے لیے میدانوں میں آنے کی دعوت دے رہا ہے. یہ علماء اکرام جو اسٹیج پہ تشریف فرما ہیں، ان علماء اکرام کی قیادت میں مردوں کو اور عورتوں کو اور نوجوان دوستوں کو اس وقت میں میدان میں آنے کی تیاری کرنا ہے، اپنی اولاد اور اپنی نسلوں کے ایمان کے تحفظ کی فکر کرنا ہے. آج اگر ہم نے 3-4 گھنٹے بچوں کے نام پر اور اپنی اولاد اور نسلوں کے نام پر اس میدان میں گزار دیے ہیں تو کیا ہوا؟ کئی شامیں ہماری دنیا داروں کے نام پر، ناچنے اور گانے والوں کے نام پر گزری ہیں، اور ہم ہی لوگ ہیں ان کی محفلوں کو، مجلسوں کو سجانے والے، اور ہم ہی لوگ ہیں اپنی موجودگی سے ان کا حوصلہ بڑھانے والے. لیکن آج کی رات اور آج کے یہ چند گھنٹے جو اس وقت میں اس میدان میں ان بچوں اور بچیوں کے نام پر ہم نے گزارے ہیں، خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، ان علماء کے موجودگی کے حوصلے کے ساتھ آپ سے کہہ رہا ہوں، اپنی اپنی زندگیوں میں قیامت کے دن اپنی اپنی فائلوں پر جب نظر ڈالو گے، خدا کی قسم آپ اور میں مل کر کے وہ اوقات جو اس وقت میں نے اور آپ نے اس میدان میں گزارے ہیں، اپنے بچوں کے حوصلوں کو بڑھانے کے لیے، اپنی اولاد اور اپنی نسلوں کے حوصلوں کو بڑھانے کے لیے، انہی حوصلوں کو بڑھانے کے اس وقت پر قیامت کے دن میں اور آپ فخر کریں گے. وہ شامیں جو ہماری موبائلوں کی نظر گزری ہے، وہ شامیں اور وہ گھنٹے اور وہ منٹ جو ہمارے لوگوں کے ناچنے گانوں کے اندر میں گزرے ہیں، ان پر مجھ کو اور آپ کو افسوس ہونے والا ہے. لیکن یہ گھنٹے اور یہ منٹ اور یہ سیکنڈز جو یہاں پر گزرے ہیں، ان منٹوں اور گھنٹوں پر میں اور آپ قیامت کے دن فخر کرنے والے ہیں. اس لیے کہ آج گرچہ ان بچوں نے بہت طویل پروگرام میرے اور آپ کے سامنے پیش کیا ہے، لیکن میں اپنی جانب سے ان پورے کے پورے علماء کی جانب سے ان بچوں کو اور ان بچوں کے اساتذہ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. ان بچوں پر خرچ کرنے والے معاونین کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور ان مکتب کے چلانے والے منتظمین کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور سلام پیش کرتا ہوں ان کی خدمتوں میں کہ وہ کفر جو آج تمہیں مٹانے کی بات کر رہا ہے، وہ شرک جو تمہیں اس روئے زمین سے ختم کرنے کی بات کر رہا ہے، اس کفر کو ختم کرنے پر آپ اپنی طور پر ابھی سے محنتوں میں لگے ہیں. وہ بچے جو معصوم بچے ہیں، جن کے ذہنوں پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اور قرآن کی آیتیں، حدیث مبارکہ اور اذکار مسنونہ جو نقش ہو رہی ہے، وہ بچے جنہوں نے کفر کے منہ توڑ کو جواب دیا ہے، اور وہ بچیاں جنہوں نے
नौजवान दोस्त अपने जो तो हजारों और लाखों रुपये खर्च करेंगे, वो ये गुजारिश कर रहा था, देखिए एक ऐसी नौजवान नस्ल को और एक ऐसे बच्चों को, बच्चियों को तैयार किया जा रहा है। अभी तो हमारे पास जमीन का ठिकाना नहीं है, अभी तो हमारे पास तामीरात का ठिकाना नहीं है। बातिल के पास तो 300 से ज्यादा सीटें हैं, बातिल के पास तो बहुत बड़ी ताकत है, बहुत बड़ी कुव्वत है। एमएलएस खरीदे जा रहे हैं, एमपीस खरीदे जा रहे हैं, इलाके खरीदे जा रहे हैं और ताकत के नशे में डूब करके ऐसे ऐसे खतरनाक दावे किए जा रहे हैं। लेकिन उन दावों से घबराने वाले कौम के लोग नहीं है। हम अल्लाह की ताकत पर यकीन रखने वाले हैं, हम अल्लाह की सल्तनत पर यकीन रखने वाले हैं। हम बगैर असबाब के बदर के मैदान में कूदने वाले हैं, हम बगैर वसाइल के तबूक के मैदान में कूदने वाले हैं। हमारी तारीख है, खजूर की गुठलियां चूस चूस करके हमने नस्लों को तैयार किया है। अल्लाह तबारक व तआला ने जब तक जान में जान रखी है, जब तक सांस में सांस रखी है, हम अपनी औलाद को बनाते रहेंगे, अपनी नस्लों को तैयार करते रहेंगे और कुफ्र के मुकाबले के लिए, शिर्क के मुकाबले के लिए, बातिल के मुकाबले के लिए उन्हें खड़ा करेंगे। हमारी बेटियां हिजाब भी करेंगी और तालीम भी हासिल करेंगी, हमारे बेटे पूरी जवानी की हिफाजत भी करेंगे और मुल्क की खिदमत भी करेंगे। ऐसी नस्ल हम तैयार कर रहे हैं, लिहाजा हमें छेड़ने की कोशिश न की जाए। और मैं नौजवान भाइयों से, बुजुर्गों से, बहनों से, माओं से कहना चाहता हूं, इन बिगड़ते हालात को देख करके डरने और घबराने की हरगिज़ जरूरत नहीं है। हमारी परवरिश हमेशा ऐसे ही हालात में हुई है, हमारी तरबियत हमेशा ऐसे ही हालात में हुई है। हमेशा मुस्लिम कौम ने हालात में जिंदगियां गुजारी है, परेशानियों में जिंदगियां गुजारी है, लेकिन जब जब हालात बिगड़े हैं तब तब उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने हालात के बनाने का फैसला किया है। जब जब तकलीफ हुई है तब तब अल्लाह तबारक व तआला ने तामीर का फैसला किया है। डरने और घबराने की जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है कि अब क्या होगा, मुल्क में क्या होगा, हुकूमत किसकी बन रही है, कोई डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। जितना बड़ा जालिम इस तख्त पर आकर के बैठना चाहता है, आए और बैठे। इस दुनिया के अंदर में अल्लाह का उसूल और ज़ाबता है, जुल्म के साथ कोई हुकूमत पनप नहीं सकती। हाँ, कुफ्र के साथ हुकूमत पनप सकती है, जुल्म के साथ हुकूमत कोई भी पनप नहीं सकती। जालिम अगर अपने जुल्म में इजाफा करता है, करने दिया जाए। अगर आपको इस्लाम के मानने वाले होने की वजह से निशाना बनाया जाता है, बन जाइए निशाना, शौक से बन जाइए, सादतमंदी समझिए कि आपको मुसलमान होने की वजह से सताया जा रहा है, आपको मुसलमान होने की वजह से नजरअंदाज किया जा रहा है, आपको मुसलमान होने की वजह से निशाना बनाया जा रहा है। मुसलमान होने की हैसियत से अगर हमें तकलीफ पहुंचाई जा रही है, खुशी से इस तकलीफ को सह लीजिए। लेकिन मैं याद करना चाहता हूं कि जिस दौर में आज से पहले 150 साल पहले, 200 साल पहले जब अंग्रेज का यहाँ पर नापाक कदम पड़ा था, अंग्रेजों ने हजारों मदरसों को बुलडोजर लगा करके गिरा दिया था, मुनहदिम कर दिया था। आज का भी एक जालिम बुलडोजर लगा करके मदरसों को और मस्जिदों को गिराना चाहता है। मैं उस जालिम को, उन अंग्रेज नापाक लोगों की याद दिलाना चाहता हूं कि उन्होंने भी दिल्ली के अंदर में हजारों मदरसों को गिरा करके ये सोचा था कि शायद मुसलमान यहाँ से खत्म हो गए, शायद इस्लाम यहाँ से खत्म हो गया। लेकिन वो अंग्रेज जो लंदन में आज जाकर के बैठे हुए हैं और उनकी नाजायज औलाद ये जाफरानी खटमरों की शक्ल में, नागपुरी संतरों की शक्ल में जो यहाँ पनप रही है, मैं उन्हें ये दिखाना चाहता हूँ मुसलमान तब भी खत्म नहीं हुए थे, मुसलमान अब भी खत्म नहीं हुए हैं और ना ही मुसलमान आने वाले दौर में खत्म होने वाले हैं। आपको अपना हौसला बाकी रखना है। रमजान आ रहे हैं, आमाल के साथ रमजान का इस्तकबाल करना है, एक बेहतरीन पाकीज़ा जवानी अपनी बनानी है। ऐसी जवानी गानों के सुनने से पाक, गैर महरम लड़कों और लड़कियों के आपस के ताल्लुकात से पाक, ऐसी जवानी जिसमें कोई गुटखा ना हो, ऐसी जवानी जिसमें कोई नशे की चीज ना हो, ना स्मोकिंग हो और ना ही शराब हो, ऐसी जवानी जिस जवानी के अंदर में ताकत हो, कुव्वत हो, आपके पास हौसला हो पैदल चलने का, आपके पास हौसला हो बूढ़ों की खिदमत करने का, आपके पास हौसला हो गरीबों की खिदमत करने का, आपके पास हौसला हो मजलूमों की खिदमत करने का। ऐसी जवानी अपनी बनाइए। ये क्या लगा रखा है मैंने और आपने कि रात रात भर गाने सुनने में जा रहे हैं,
یہ کیا لگا رکھا ہے میں نے اور آپ نے کہ رات رات بھر ہم لوگ موویز اور ویڈیوز دیکھ رہے ہیں؟ یہ جوانی اللہ تبارک و تعالیٰ نے سوشل میڈیا کے اکاؤنٹس اور اسی طریقے سے یوٹیوب کے لیے نہیں دی تھی میرے دوستوں اور بہنوں. میں کان کھول کر کے سننے کی گزارش کر رہا ہوں. ہماری نوجوانیاں اس وقت میں موبائل کے نام پر جو برباد ہو رہی ہے, اسموکنگ کے نام پر جو برباد ہو رہی ہے, اور شراب نوشی کے نام پر جو برباد ہو رہی ہے, محنت کی کمائی کا روپیہ جوئے اور سٹے بازی کے نام پر جو برباد ہو رہا ہے, مٹکے کے نام پر جو برباد ہو رہا ہے. قوم مسلم کو جاگنا چاہیے, ماں بہنوں کو جاگنا چاہیے. اپنے اپنے گھر کے افرادوں کے اندر میں مائیں بہنیں اگر اپنے مردوں میں یہ عادتیں دیکھ رہی ہیں, ان کو جاگنے کی ضرورت ہے, ان کو فیصلے لینے کی ضرورت ہے. اس لیے کہ وہ قوم جو ترقی کرنا چاہتی ہے, وہ قوم کبھی بھی ناجائز چیزوں کی عادت نہیں ہوتی. اس قوم کو اپنے پیسوں کو بچائیے, اپنی جوانیوں کو بچائیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال دیا ہے, سادی شادیاں کیجئے, سادی شادیاں کیجئے. شادیوں کا جتنا خرچ بچا سکتے ہیں بچائیے. اور کوئی ہیپی پارٹی منانے کی ضرورت نہیں ہے, کوئی بڑے پارٹی منانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ یہودیوں اور نصرانیوں کے گیمز اور کھیل کھیلنے کی ضرورت نہیں ہے, اور ان مشرکوں کے تہواروں کے اندر میں شریک ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اب چھٹائی کا دور چل رہا ہے پوری دنیا کے اندر میں, اور اس ملک کے اندر میں چھٹائی کا دور چل رہا ہے. جتنے اگلے گٹے مسلمان ہوں گے, چاہے وہ عورتوں میں ہو چاہے وہ مردوں میں ہو, سب الگ ہو جائیں گے. جتنے پکے ٹکے مسلمان ہوں گے, چاہے وہ تعداد میں بہت کم کیوں نہ ہو, سب الگ ہو جائیں گے. اور انہی کم تعداد والوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں انقلاب کا کام لینے والے ہیں. رمضان کا مبارک مہینہ اپنے آپ کو سچا پکا مسلمان مہینے کا بننے کا مہینہ آ رہا ہے. اپنے آپ کو اعمال سے سوار کرنے کا مہینہ آ رہا ہے. روزوں کے رکھنے کا مہینہ ہے, تراویحوں کے پڑھنے کا مہینہ ہے. کم سے کم رات میں سحر کے لیے اٹھے, دوگانہ پڑھ کر کے تہجد ادا کرنے کا مہینہ ہے. اپنے آپ کی جسمانی تمام کی تمام طاقتوں کے اور قوتوں کے محفوظ کرنے کا مہینہ ہے. اس پورے مہینے میں اپنے آپ کو موبائل سے بچانا اور تمام کی تمام سوشل میڈیا کے یوز سے اور اس کے استعمال سے بچانا. اگر کسی بہن کا کسی غیر محرم لڑکے سے رابطہ ہے, اور اگر کسی بھائی کا کسی غیر محرم لڑکی سے رابطہ ہے, چاہے وہ کسی بھی دھرم کے ہو چاہے وہ کسی بھی مذہب کے ہو, غیر محرم ہے, اور اس کے ساتھ میں تعلق کا قائم کرنا حرام ہے, حرام ہے, حرام ہے. رات کی تہجدیں پڑھے, 5 وقتوں کی نمازیں پڑھے, اور اشراق اور چاند پڑھے, اوابین پڑھے, رمضان کے فرض روزے رکھے. لیکن اگر خدا نہ خواستہ کسی جوان کی زندگی میں اگر کوئی غیر محرم لڑکی ہے, یا کسی بہن کی زندگی میں اگر کوئی غیر محرم لڑکا ہے, اس کی ساری عبادتیں فیل اور اس کی ساری روحانی طاقت ختم. نہ وہ شیطان کے سامنے ٹک سکتی ہے, نہ ہی نفس کے سامنے ٹک سکتا ہے. اللہ کے سامنے کیا ٹکے گا؟ پاک کیجئے اپنی جوانیوں کو ایسے صحابہ کے مانند جن صحابہ کو دنیا کے بڑے بڑے آفر دیے گئے, حکومتوں کے آفر دیے گئے, آدھی حکومتوں کے آفر دیے گئے, خوبصورت لڑکیوں کا لالچ دیا گیا. لیکن واہ وہ صحابہ جن کی تنخیوں سے انہوں نے نہ ان غیر محرم لڑکیوں کی طرف دیکھا اور نہ ہی حکومت کی طرف للچائی ہوئی نگاہ سے دیکھا. 1443 سال گزر گئے. میں جانتا ہوں کہ امی جان خدیجہ الکبریٰ کیسی تھی, میں جانتا ہوں کہ امی جان عائشہ صدیقہ کیسی تھی, میں حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو جانتا ہوں, میں زینب کو جانتا ہوں, میں خدیجہ کو جانتا ہوں, میں فاطمہ کو جانتا ہوں, ان کا حلیہ جانتا ہوں, ان کی پسند جانتا ہوں, ان کی ناپسند جانتا ہوں, میں صحابہ میں جانتا ہوں, ابو بکر کو جانتا ہوں, عمر کو جانتا ہوں, عثمان کو جانتا ہوں, اور اسی طریقے سے علی کو جانتا ہوں, میں حضرت بلال کو جانتا ہوں, ان کی ہائٹ کا سائز بتا سکتا ہوں, بال کیسے تھے میں بتا سکتا ہوں, بالوں میں کتنے بال سفید تھے وہ بتا سکتا ہوں, میں حضور کی داڑھی کے اندر میں کتنے بال سفید تھے وہ بتا سکتا ہوں. 1443 سال ہو گئے, میں نے اللہ کے نبی کا کوئی ہورڈنگ بورڈ نہیں دیکھا, میں نے صحابہ کی کوئی تصویر نہیں دیکھی, میں نے صحابیات کی کوئی تصویر نہیں دیکھی. لیکن میں ایک معمولی سا طالب علم ان علماء کے غلاموں کا غلام ہوں, اور ان کے قدموں کی دھول ہوں. میں ہر بات بتا سکتا ہوں کہ امی جان عائشہ صدیقہ نکاح کے وقت کیسی عمر کی تھی, رخصتی کے وقت کیسی عمر کی تھی, گئی تھی رخصت ہو کر کے کتنے ڈریس لے کر کے گئی تھی, کیا سامان لے کر گئی تھی, کیا نہیں لے کر گئی تھی, کیسا کھانا پکاتی تھی, کیسا آٹا گوندتی تھی, یہ سب میں جانتا ہوں. کس نے بتایا؟ کوئی
होर्डिंग बोर्ड मैंने नहीं देखा, कोई तस्वीर उनकी मैंने नहीं देखी। माए बहनों को ये क्या हो गया, हमारी फोटोएं उतरे, सोशल मीडिया पर चढ़े, गैर महरम से रास्ते में आए, बहन लोगों को ये सब हो गया, हमारी फोटोएं उतरे, गैर महरम लड़कियां हमसे रास्ते में आए और हमारी तस्वीरों पे तस्वीरें उतरे। ये क्या लगा रखा है मैंने और आपने? इस्लाम के लिए जीने वालों को तस्वीरों की कोई जरूरत नहीं है। इस्लाम के लिए जीने वालों को ये सब ताल्लुकात के बनाने की कोई जरूरत नहीं है। इस्लाम के लिए जीने वाले लोग तो वो थे जिनकी तस्वीरें नहीं उतरी, लेकिन 1443 साल के बाद ये मासूम बच्चे तुतलाई हुई जुबान के अंदर में हमारे सामने आकर के हमें आका की सीरत बता रहे थे, उन पर नाजिल हुआ कुरान पढ़ करके सुना रहे थे, उनकी जानिब से बतलाई गई दुआएं पढ़ करके सुना रहे थे। कौन इन बच्चों तक पहुंचाया? वो नबी जो आज से 1443 साल पहले गुजर गए। मैंने अपने परदादा को नहीं देखा, मैंने उससे ऊपर की नस्ल को नहीं देखा, मैं नहीं जानता कि वो कैसे थे दिखने दिखाने में, उनकी हाइट कैसी थी, उनकी पसंद नापसंद कैसी थी, मैं नहीं जानता। लेकिन सहाबा की, नबी की, सहाबियात की ये सारी चीजें मैं जानता हूं। तो मैं समझ गया जिंदा रहने वाले लोग मरकर भी जिंदा रहते हैं, इस्लाम के लिए जीने वाले लोग मरकर भी जिंदा रहते हैं और शहीद होकर भी जिंदा रहते हैं। लेकिन वो लोग जिनके बड़े बड़े होर्डिंग बोर्ड लगते हैं, लाखों करोड़ों रुपये खर्च होते हैं, वो मर जाते हैं, साथ में अपना नाम लेकर चले जाते हैं, कोई उन्हें बाद में याद नहीं करता। आपके इख्तियार में है कि आप कौन सी कौम बनना चाहते हैं, आप कौन सी कौम बनना चाहते हैं। आपके और मेरे पास उलमा की जमात मौजूद है जो हमारे औलाद पर, हमारी नस्लों पर मेहनत करके बना रहे हैं, सजा रहे हैं, संवार रहे हैं। और तो और हर एक मर्द की ख्वाहिश होती है, हर औरत की ख्वाहिश होती है, मेरे मरने से पहले मेरे बच्चों का मेरे बाद क्या होगा देख ले। देख लो अपने बच्चों को, देख लो अपने बच्चों को और बच्चियों को। तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारे बच्चे और बच्चियां कुरान पढ़ेंगे, तुम्हारे नाम से इंसानियत सवाब करेंगे। क्यों? इसलिए कि इन बच्चों ने और बच्चियों ने मकतबे उस्मानिया में, मकतबे इलियासिया में तालीम हासिल की है। अपने बच्चों का मुस्तकबिल देख करके मुतमईन हो जाओ, खुश हो जाओ। क्यों? इसलिए कि तुम्हारे बच्चों का, तुम्हारी बच्चियों का मुस्तकबिल रोशन और ताबनाक बन गया, मुस्तकबिल रोशन और ताबनाक बन गया। अब इससे ज्यादा क्या चाहते हो? लेकिन अगर इन बच्चों की तालीम पर खर्च नहीं करोगे, अपने जेवरात की ख्वाहिश को कम से कम नहीं करोगे, अलमारियां भर भर के कपड़े रहेंगे, वो अलमारियों पे अलमारियां चढ़ती चली जाएगी, कपड़े कम नहीं होंगे। अपनी आरजुओं को, तमन्नाओं को, ख्वाहिशों को कम से कम करना होगा। भाई बहनों के साथ साथ भाइयों से कहूंगा, स्मोकिंग के खर्चे को बचाना होगा, गुटखे के खर्चे को बचाना होगा। वो पैसा जो मेहनत का पैसा है, वो पैसा जुए में, सट्टेबाजी में, अभी आईपीएल आ रहे हैं, उस आईपीएल के नाम पर सट्टे लगाएंगे और पैसे लगाएंगे। ये सब जगह से अपने पैसों को बचाओ, अपने बच्चों की तालीम पर लगाओ। अल्लाह ने आपको औलाद दी है, आपकी खुद की औलाद पर लगाओ। अगर आपको औलाद नहीं है, मोहल्ले के, खानदान के लोगों के बच्चों पर और उनकी तालीम के निजाम पर पैसों को लगाओ। आज लगा लो, खुदा की कसम खा के कह रहा हूं, आज पैसा लगा दो। इन बच्चों की तालीम का बेहतर से बेहतर इंतजाम करके इस दुनिया से चले जाओ। ये बच्चे तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारे कब्रों पर सरहाने से खड़े रह करके तुम्हें सारे सवाब करेंगे। लेकिन अगर खुदा ना खास्ता माओ बहनों से भी कह रहा हूं, अगर तुमने अपने बच्चों की बेहतरीन तालीम का इंतजाम नहीं किया तो यही वो बच्चे होंगे तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारी कब्रों के सराने खड़े रह करके तुम्हें गालियां देंगे, लानतें भेजेंगे। क्यों? इसलिए कि ये कहेंगे कि इनके पास अल्लाह ने दौलत दी थी, माहौल दिया था, खुली फिजा थी, कोई रोकने टोकने वाला नहीं था। उस वक्त में अगर इदारे कायम कर लेते, उस वक्त में हमारी तालीम का बेहतरीन इंतजाम कर लेते, हम पढ़ लेते, लिख लेते, तो आज उनको इसाले सवाब करते और कुछ ना कुछ हम भी तरक्की करते। लेकिन इन्होंने हमारे लिए कोई इंतजाम नहीं किया। लानत हो ऐसे माँ बापों पर। आप क्या चाहते हैं अपनी औलाद से? यह आपका इख्तियार है। इसलिए रमजान जैसे मुबारक महीने में रोजों के साथ साथ अपनी कौम, अपनी औलाद के लिए मंसूबाबंदी करना, ये हमारे लिए, सबके लिए लाजिम और जरूरी बनता है। इस मुल्क के अंदर में हमारे कंधों पर मुल्क की तरक्की का, मुल्क से जुल्म और फसाद के खत्म करने का, अब तमाम की तमाम बिगाड़ के खत्म करने का बोझ आया हुआ है, उसको हम खत्म कर सकते हैं। ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा। अल्लाह किसी पर भी उसकी ताकत से ज्यादा बोझ नहीं डालता। इसका मतलब यह है, इस मुल्क के
کے اندر میں ترقیاتی کاموں کے لیے اللہ نے مجھ کو اور آپ کو قبول کیا ہے تو ہمارے اندر میں طاقت اور قوت ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم لوگ اپنے لائف اسٹائل کو چینج کریں اور اپنے چلنے کے طریقوں کو بدلیں. امید کرتا ہوں کہ یہ مختصر سی گفتگو میں ہم سب کے سب لوگ اپنے اپنے تئیں فکر مند ہو جائیں گے. پھر سے ایک بار مکتب عثمانیہ اور مکتب ریاسیہ کے اساتذہ، منتظمین، طلباء و طالبات اور ان کے سرپرستوں کو مبارکباد. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.